طيب الآن المواقيت التي تقرأ فيها الصلاة، من تقرأ؟ حنيفة سوزة. تفضلي. الخامس المواقيت التي تقرأ فيها الصلاة التي ليس لها سبب إلا الصلاة في مكة. الأول بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح حوالي ستة عشرة دقيقة بعد طلوع الشمس. الثالث من الاستواء إلى الزوال، والمدة قصيرة جدا إلا يوم الجمعة. بعد الرابع بعد صلاة العصر إلى الغروب. والخامس الأص من الإس من الإسفرار إلى الغروب. السادس شروط وجوب الصلاة: الأول الإسلام، والثاني البلوغ، الثالث العقل، الرابع الطهارة من الحيض والنفاس، الخامس بلوغ الدعوة، السادس سلامة الحواس، السابع شروط الصحة: الأول دخول الوقت، الثاني استقبال القبلة، الثالث الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر، الطهارة عن النجس في البدن والثوب والمكان، الرابع ستر العورة، وعورة الرجل في الصلاة ما بين سرة السرة سرة. والرقبة، وعورة الحرة في الصلاة جميع البدن إلا الوجه والكفين والكفين. والكفين، وعورة الأمة في الصلاة ما بين السرة والرقبة. الخامس العلم بفروض بفرضيتها. بفرضيتها. ال- ألا السادس يع ألا م- يعتقد فرضا من فروضها سنة. مهم. الثالث أركان الصلاة: الأول النية أثناء التكبير، إذا كانت الصلاة فرضا وجب قصد الفعل والتعيين والفريضة، وإذا كانت نافلة وإذا كانت نافلة مؤقتة. مؤقتة أو ذات سبب وجد قصد الفعل والتعيين، وإذا كانت مطلقة وجب قصد الفعل فقط. الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث القيام على القادر في الفرائض، الرابع قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد. إن عجز عجز عجز. عجز إن عجز فعليه تعلمها وحفظها، وإن لم يحفظها كتبها ليقرأها، وإن عجز قرأ 7 آيات لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة، وإن عجز قرأ 7 أذكار لا تنقص حروفها عن الفاتحة، وإن عجز وقف بقدر الفاتحة. مهم. الخامس الركوع، السادس الاعتدال، السابع السجود مرتين، ويجب عليه أن يسجد على 7 أعضاء: الجبهة وبطون اليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين، وهذا يجب في جزء كل الأعضاء المذكورة لا كلها. الثامن الجلوس بين السجدتين، التاسع التشهد الأخير، العاشر القعود للتشهد الأخير، 11 الصلاة على النبي صلى صلى الله عليه الله وسلم. عليه وسلم في التشهد الأخير، 12 السلام والواجب التسليمة الأولى، الثالث عشر الطمأنينة، والرابع عشر الترتيب، آه، التاسع السنن أثناء الصلاة. تنقسم سنن الصلاة إلى أبعاد أبعاد وهيئات. وهيئات. الهمزة أبعاد الصلاة: الأول التشهد الأول، والثاني الجلوس للتشهد الأول، والثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل. بعد التشهد الأول، الرابع الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير، الخامس القنوت بعد الاعتدال من الركعة الثانية، وفي آخر ركعة من الوتر في النصف الثاني من رمضان. الباء هيئات الصلاة: الأول رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، الثاني وضع اليمنى على اليسرى عند القيام، الثالث النظر إلى موضع السجود، الرابع دعاء الاستفتاح، الخامس الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة.
السادس الجهر في موضعه والإصرار في موضعه. السابع التأمين. الثامن قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأول الأولين. أو الأول لا gimana sih? الأولين. مهم. الأولين. التاسع تكبيرات الانتقال. العاشر التسبيح في الركوع والسجود. الحادي عشر التسبيح والتحميد عند الاعتدال. الثاني عشر وضع الأنف على الأرض في السجود. الثالث عشر وغير ذلك من السنن. العاشر أمور تخالف فيها المرأة والرجل. الأول ضم الأعضاء للمرأة، أي ضم المرفقين إلى الجنبين أثناء الركوع والسجود. الثاني العورة، فإن عورة المرأة جميع جسدها سوى الوجه والكفين. وأما عورة الرجل فيما بين السرة والرقبة. الثالث الآذان والإقامة، أي لا يسن للمرأة الآذان ولا الإقامة بخلاف الرجل. مهم. الرابع خفض المرأة الصوت في الصلاة عند حضرة الأجانب. الخامس التصفيق عند المرأة والتسبيح عند الرجل لتنبيه شيء في الصلاة. طيب، الهادي حسبك جزاك الله خيرا حنيفة. نعم، الآن نبدأ ب طيب المواقيت التي تكره فيها الصلاة. نعم، الكراهة هنا الكراهة التحريمية، إذن لا يجوز للإنسان أن يصلي في هذه الأوقات إلا إذا كان في مكة، ya, kecuali kalau dia di Mekah, wa idza kana qadaan. Nah, atau kecuali sholat qada yang al-qada al-faitah, ya, sholat yang tertinggal atau terlupa. Nah, taib. Jadi al-mawaqit allati tukrah fiha shalah, waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, ya. Kecuali apa tadi? Kecuali ila idza kana fi Makkah, kecuali jika dia berada di Mekah al-Mukarramah, maka sholat di waktu-waktu ini nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Nah, kemudian atau pengecualian yang kedua, idza kana sholat al-qada. Nah, idza kana sholatul qada, masalan al-qada al-faitah, ya, sawa kana entah itu sholat fardu yang terlupa atau sholat sunnah yang terlupa, maka boleh dikerjakan sholat-sholat ini. Kemudian sholat ala tilahas sabab, sholat yang ada sebabnya, maksudnya bukan sholat sunnah mutlak. Nah, kalau sholat sunnah mutlak gak boleh juga. La yajuz an nusalliya sholat al-mutlak fi hadhil awqat. Nah, maksudnya gimana? Sholat sunnah mutlak, yakni misalkan intahaina minal wudu. Cuman kita atau enggak kita masih punya wudu deh. Intinya kita mau sholat sunnah mutlak aja tanpa sebab 2 rakaat. Nah, maka ini nggak boleh. Jadi nggak boleh sholat sunnah mutlak di waktu-waktu ini. As-sholat allati laisa laha sabab. Dan nggak boleh sholat sunnah mutlak di waktu-waktu ini, ya. Pertama, kapan? Ba'da sholatil fajar ila tulu'i syams. Yang kedua, min tulu'i syams ila irtifa'iha qadra rumhin hawalai sitata asyar daqiqah ba'da tulu'i syams, ya, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Itu nggak boleh, ya, kecuali qadha, ya. Tadi kalau karena dalilnya apa? Barang siapa yang au kama qala, barang siapa yang tertinggal sholatnya kemudian ingat, ya, fal yusalliha, maka segeralah menunaikannya ketika dia ingat, ya. Itu kata Rasulullah SAW, au kama qala. Naam. Kemudian min tulu'i syams ila irtifa'iha, dan ketika terbit matahari sampai sekitar 16 menit setelah terbit matahari, nah itu nggak boleh, ya. Setelah 16 menit kira-kira, nah itu baru boleh. Kemudian minal istiwa ila zawal wal muddah qasirah jiddan. Nah, minal istiwa ila zawal bimakna idza kanati syams taqa fi wasatina. Yani idza kanati syams taqa fi wasati sama. Jadi kan kalau matahari sebelum tergelincir kan dia persis berada di tengah tuh.
Nah, matahari ketika di tengah, maka itu termasuk waktu yang diharamkan. Tapi itu cuma sebentar. Cuma sebentar. Mudah qasirah dan maksudnya cuma sebentar gimana? Karena setelah itu dia langsung tergelincir. Jadi matahari persis di tengah itu cuma sebentar. Hawalai wal mudah daqiqah jidan. Jadi ya cuma sebentar. Karena kemudian dia langsung tergelincir. Kecuali di hari Jumat. Bimakna, idza kana fi yaumil jumu'ah, itu apa namanya? Boleh tuh sholat sunnah masuk masjid atau sholat sunnah yang lain, nah itu nggak apa-apa ya. Ini kata salah satu qaul ya. Boleh. Kalau sholat ketika matahari persis berada di tengah, di hari Jumat ya, aslinya tuh kan nggak boleh, tapi kalau di hari Jumat boleh ya. Kemudian ba'da sholatil asar ilal ghurub, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Nah, kemudian minal isfiror ilal ghurub, dari ketika langit ke orange kekuningan sampai terbenam matahari ya. Jadi ini waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Taib, laukana sholah alatilah sabab, kalau misalkan sholat sunnahnya ada sebabnya. Contohnya apa? Sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu. Apakah boleh dikerjakan di waktu ini? Boleh, kalau dia nggak apa namanya nggak secara sengaja, dalam artian dia selalu sholat di waktu-waktu yang diharamkan. Nah, kalau nggak kayak gitu, sebabnya itu boleh ya, kayak sekali-sekali gitu. Jangan dijadikan kebiasaan kata ulama. Nah, kemudian sholat yang kodok tadi ya, kalau sholat kodok itu boleh dilakukan di waktu-waktu yang diharamkan. Yang nggak boleh sholat apa? Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah istikharah itu nggak boleh juga karena dia uh, sababnya tuh mutaakhir ya. Sababnya mutaakhir. Maksudnya jadi ulama tuh membagi ya, walaupun gak ditulis di sini ya, ini agak sedikit melebar. Jadi kalau sholat sunnah itu ada yang laha sabab berarti laha sabab mutaqaddim wal mutaakhir. Yang sabab mutaqaddim itu sebabnya di sebelum kita sholat. Dalam artian sholat sunnah masuk masjid nih, itu kan sebabnya mutaqaddim. Kita masuk masjid, kemudian itu ba'da dzalika nusolli sholah sunnah tahiyat masjid. Nah, hadza masumnya bi sholah sunnah laha sabab mutaqaddim. Nah, kalau sholat sunnah laha sabab mutaakhir, ya kayak sholat istikharah, yani nahnu nusalil istikharah min ajli an yakhtarallahu lana syai'an muayyan alladzi yarahu khair lana, ya kan? Kita sholat istikharah kan karena kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, berarti yang mana petunjuk itu di akhir, dalam artian kita nggak tahu sebelum kita selesai sholat istikharah itu apa petunjuknya, istilahnya itu kan sebab ya, jadi petunjuk itu kan sebab. Nah, itu kan sebab mutaakhir, adanya di akhir. Usuluna ila natijah itu kan di akhir. Nah, itu namanya sholat sunnah laha sabab mutaakhir ya. Nah, kata ulama kalau sababnya mutaakhir seperti sholat istikharah nggak boleh juga dilakukan di waktu-waktu ini gitu. Jadi yang nggak boleh dilakukan di waktu-waktu yang diharamkan apa aja tadi, sholat sunnah mutlak wa sholat sunnah istikharah. Tapi kalau sholat tahiyah masuk masjid terus kemudian sholat sunnah setelah wudhu ya, atau mengkodok sholat yang ketinggalan, nah itu boleh. Tapi eh, nggak boleh dibiasakan untuk sholat sunnah ya, yang tadi ya, sholat masuk masjid dan seterusnya, nggak boleh dijadikan kebiasaan. Dalam artian kalau bisa dikerjakan di waktu yang tidak diharamkan, kenapa enggak gitu. Jadi kalau bisa menjauhi sholat-sholat yang ada di waktu ini, tapi bukan berarti nggak boleh ya untuk sholat sunnah yang sababnya mutaqaddim tadi. Wa kadzalika illa idza kanati sholah fi Makkah. Tapi kalau di Mekah ya, di Masjidil Haram itu boleh sholat sunnah di seluruh waktu ya, seluruh waktu ya, itu boleh. Nah, kemudian syurutu wujubis sholah. Nah, al-awwal al-Islam ya. Islam. Syarat pertama adalah Islam. Yang kedua, ya fala yasihhu sholah minal kafir, ya kan? Nggak sah. Kenapa? Karena syarat wajibnya itu dia harus muslim dulu. Nah, kemudian loh, naftah kitab arkanus sholah wal satir sholat tarawih. Ah, ini dia. Nah, fala tajibu sholat alal kafir. Nah,
Wala tajibu sholatu ala al-kafir al-asli wujub ada fid dunya li'annahu law shalla la taqbal minhu wa innama tajibu alaihi wujub iqab alaiha fil akhirah wa dzalika liqaulihi ta'ala fi kitabillah masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin gitu. Jadi maksudnya syarat wajib sholat yang pertama itu Islam dalam artian la tajibu sholah alal kafir al asli. Jadi orang yang kafir dari lahir tuh ya, bukan yang kafir setelah murtad itu dia fala tajib nggak wajib atasnya sholat. Kenapa? Karena kalau misalkan idza kana aslama summa kafara wal billah, yani kharaja 'anil Islam masalan, summa raja'a ila islam. Idzan hadha syakhs nusammihi fi dinina madza al-murtad, sahih? Al-murtad idza aslama yani raja'a ila islam maratan tsaniyah yajibu alaihi al-qada. Karena orang yang murtad kemudian dia masuk Islam lagi, nah dia itu harus mengqadha salatnya. Tapi kalau misalkan al-kafir al-asli, ya, kalau misalkan dia itu kafir dari lahir ya, dalam artian bukan karena dia murtad, kalau dia kafir asli, nah maka fala yajibu alaihi al-qada li'anna al-islam yajubu ma qablahu. Wa amal murtad idza ada ila al-islam fa innahu yajibu alaihi qada'a ma fatahu halar riddah gitu. Nah, yang kedua, syurut wujub shalah asani al-bulugh. Nah, al-bulugh. Wa qad tahaddatsna ala anna al-bulugh eh, hunaka alamatan, ya kan? Alamah mada naqul? Alamah adiyah, lau sah ta'bir. Alamat yang umum ya. Wal alamah bisin, ya kan? Bisa jadi balik itu sebab cirinya karena keluar haid ya atau mimpi atau sebabnya karena sudah 15 tahun ke atas ya. Nah, taib summa. Nah, wala tajibu shalah 'ala shabi was-shabiyyah lakinnaha tasihhu minhuma wa taqa'u naflan. Wa yajibu 'ala awliyaihim an ya'muruhum bis-shalati hina bulughihim 7 sinin. Nah, jadi anak syarat wajib salat yang kedua adalah baligh ya tadi. Kalau misalkan umur 15 tahun belum haid, apakah dia wajib salat? Wajib salat karena dia udah baligh secara umur ya. Kata ulama 15 tahun itu udah baligh. Walaupun dia misalkan belum haid. Kemudian wayah sulu udah ya tadi. Nah, kan al-bulugh idzan kharaja ala hadza syart atau ala hadhihi syurut as-sabi was-sabiyah ya kan anak kecil. Nah, tapi kalau misalkan anak kecil sholat gimana? Kan gak wajib bagi dia. Iya, emang gak wajib, tapi kalau dia sholat ya sah ya. Dan taqa'u naflan. Hitungannya dia apa? Sholatnya sunnah gitu jatuhnya. Taqa'u naflan. Wajibu nah, wajibu ala auliyaihim. Nah, wajib bagi orang tua mada an ya'murahum bisolahina bulughihim sab'a sinin. Jadi wajib bagi orang tua menyuruh anaknya untuk sholat ketika sudah berusia 7 tahun. Taib. Kalau misalkan idza balagha al-'ashar min umrihi, kalau udah 10 tahun, kemudian dia masih nggak mau sholat nih. Apa? Kata Rasulullah SAW, lima rawahu Tirmidzi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol murus sabi bis salati idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Kata Rasulullah kalau 10 tahun masih nggak mau sholat maka harus dipukul ya, dipukul. Tapi ad-darb ghair mubarrih ya, pukulan yang dia itu nggak menyakitkan ya. Limadha? Li'anna asyakhs hunaka man nastati an nukallimahum bil lutf wa hunaka syakhs man labudda alaihi an nukallimahu bil unf. Yani bisyiddah yani. Karena beberapa orang ada yang dia nggak cukup untuk diberi apa namanya diperintah dengan yang lembut ya. Jadi nggak semua orang tuh muamalatuhum fit tarbiyah tuh sawa mustawan wahid lah. Jadi nggak semua itu di cara bermuamalahnya tuh dengan satu ya lembut semua lah ala hasabil insan wa ala hasabil taba ya kan, tergantung tabiat dan juga tergantung orangnya masing-masing. Nggak semua bisa diajak bicara dengan lembut. Ada yang memang harus dengan peringatan ya. Tapi dorpnya di sini bukan berarti menyiksa ya, tapi peringatan maksudnya dorb ghair mubarrih ya, pukulan yang tidak sampai membuat
sakit atau luka atau cacat. Nah, dan seperti itu. Nah, kemudian al-aqlu. Nah, al-aqlu bimakna al-aqlu huna. Nah, al-aqlu wa huwa haddu taklif, ya kan? Fala tajibu 'alal majnun wal mughma 'alaihi. Fala tajibu 'alal majnun wal mughma 'alaihi. Wa kadza man dhahaba aqluhu bitakdir min ajli ilah. Jadi, gak wajib sholat bagi orang apa? Orang gila dan orang yang pingsan. Nah, kemudian wa amal taib. Begitu al-aql ya, fasakron. Nah, tapi kalau misalkan orang yang mabok ya, kaman syariba khomron dan aliman bitahrimihi wa mukhtaron bimakna laisa mukrohan fadhahaba aqluhu fa innahu yajibu alaihi al-qada ba'da ifaqatihi wa kadzalikal murtad idza dhahaba aqluhu ana. Jadi orang yang wal ya, misalkan dia mabok, hilang akalnya kan? Nah, dia wajib mengqada. Taib, mengqada salatnya. Begitu juga kalau misalkan orang yang pingsan ya, itu wajib qada salat yang tertinggal, misalkan pingsannya lama atau gimana gitu. Taib. Kemudian em, naim ya, naim termasuk juga zahabul akal ya, orang yang tertidur ya, itu juga masuk ke hitungannya orang yang hilang akalnya. Maksudnya kalau tidur kan berarti setengah ruhnya nggak ada kan, dia nggak dia nggak tahu apa yang terjadi. Nah, maka kalau naim wa amma naim fa yajibu alaihi qada shalah idza fatathu. Nah, kemudian ثم بعد ذلك الطهارة من الحيض والنفاس. نعم، الطهارة من الحيض والنفاس هذه من شروط وجوب الصلاة. إذن المرأة الحائض والنفاس والنفساء لا يجب عليها لا تجب عليها الصلاة ولا القضاء، لا قضاء، ولكن الصيام تجب عليها القضاء ya. Kemudian kalau orang yang haid dan nifas sholat, nah dosa ya, dosa. Hukumnya dosa, berdosa. Taib. Kemudian bulu dakwah, sampai kepadanya dakwah, yakni dakwah Nabi SAW. Nah, apa dalilnya? Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Jadi harus sampai kepadanya dakwah ya. Kayak misalkan kalau ada orang yang tinggal di pedalaman, terus kayak di beberapa tempat di Indonesia mungkin ada ya yang suku pedalaman banget, yang mana dia mungkin orang orang di sana pun nggak tahu kalau misalkan mereka tuh ada di dalam pedalaman hutan itu misalkan. Nah, berarti kan para pendakwah nggak tahu juga bahwasanya di hutan belantara itu ada hidup sekelompok masyarakat kecil misalkan. Bisa aja nggak tahu kan. Nah, berarti bisa aja belum sampai ke mereka dakwah ya bahwasanya Islam itu seperti ini bla 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 bla. Nah, itu juga nggak diwajibkan bagi mereka sholat. Kenapa? Karena belum sampai kepada mereka dakwah ya, bulughud dakwah. Dalilnya apa tadi? Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasulah. Taib. Salamatul hawas. Taib. Bimakna lau faqada sama wal basar saqatat at-taklif anhu. Jadi kalau misalkan dia buta dan dia tuli, dan dia nggak wajib salat. Tapi kalau salah satunya hilang, lau saqata sam'a faqat awil basar faqat fahuwa mukallaf. Nah, kemudian syurut sihat sholat, dukhulul waqt, masuknya waktu salat. Taib, idzan man sholat zonna ala annal waqt qad dakhala. Barang siapa yang sholat, kemudian dia ngira waktunya udah masuk nih. Ternyata fabana ala annal waqt lam yadkhul. Ya, ala anna dhuhur lam yadkhul ba'd. Famal hukum? Yajibu alaihi al-i'adah. Baik, jadi barang siapa orang yang sholat sebelum waktunya, maka dia harus mengulang sholatnya. Wajib alaihi i'adah.
Taib. Nah, kemudian kalau dia mengira bahwasanya walau sholla kharijal waqt, yani sholla fi al-waqti tsaniyah, dhannan ala anna al-waqt al-ula lam yanqadi ba'd, lam yantahi ba'd masalan. Dia misalkan dia ngira bahwasanya apa? Dia sholat, jadi ceritanya dia nggak tahu nih sholat zuhur itu udah masuk. Dia akhirnya dia sholat zuhur di waktu asar. Karena dia ngira sholat zuhur belum masuk, ya kan? Dia ngira sholat zuhur masih ada, ternyata sholat udah habis, udah masuk waktu asar. Berarti kan dia sholat zuhur di waktu asar. Karena dia ngira bahwasanya sholat zuhur belum masuk, tapi dia sholat di waktu asar. Ternyata fabana alaihi, yani walau sholla ba'da khurujil wakti dhannan ala annal ula lam yadkhul, ya, maka fala syai'a alaihi. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan dia kira jadi sholatnya di waktu yang kedua. Nah, maka la yajibu alaihi i'adah gitu. Jadi kalau misalkan sholatnya sebelum waktunya sholat, ya, misalkan sholat zuhur jam 11, nah itu nggak bisa. Dia harus kodok. Masuk masuk waktu zuhur, kodok maksudnya i'adah, sorry. Pemilihan katanya salah. Jadi kalau misalkan dia sholat zuhur jam 10, maka di jam 12 setelah azan wajib dia ulang, ya, i'adah, ya, jadi adaan. Nah, kalau misalkan dia sholat zuhur di jam 4 karena dia kira waktu zuhur belum masuk, dia ngira waktu zuhur belum masuk, tapi kenyataannya waktu zuhur udah habis. Nah, maka dia nggak harus mengulang sholat zuhur. Kenapa? Karena sholat zuhurnya di waktu asar ini tako'u kodoan gitu. Karena sholat zuhurnya yang di waktu asar ini hukumnya jadi apa? Jadi kodok, ya kan? Kodok karena dia nggak sholat zuhur di waktunya. Apakah ini mungkin? Mungkin aja, ya, mungkin. Kayak misalkan orang yang pernah dengar gak ada orang yang tidur misalkan 24 jam, ya, atau ya, tidur, dia nggak, secara nggak sadar dia mungkin pingsan plus tidur, bisa aja kayak gitu. Nah, kan bisa aja ya dia tuh nggak tahu bahwasanya ini udah jam berapa, jadi linglung jatuhnya. Nah, itu mungkin bisa terjadi, ya. Nah, kemudian istiqbalu qiblah. Nah, illa fi halatain indal khaufi au fir ruku, ya. Harus menghadap kiblat kecuali apa? Kecuali dalam keadaan sholatul khauf, ya. Sholatul khauf atau ketika di kendaraan. Ketika sholatul apa? Ketika khauf itu maksudnya ketika peperangan, ya. Jadi kalau ketika peperangan itu nggak apa-apa kalau misalkan nggak menghadap ke kiblat. Nah, karena yang menghadap kiblat itu haddu istiqbalu kiblah itu, ya. Patokan yang kita menghadap kiblat itu sodar, dada kita dan wajah kita. Oke. Jadi kalau misalkan orang sholat terus dadanya nggak ngadap kiblat tanpa uzur apapun, batal sholatnya, nggak dianggap menghadap kiblat. Kalau misalkan dia tahu kiblatnya di situ, ya, dia tahu kiblatnya ke depan, terus dia sholat apa sengaja gitu dadanya dia beginiin, nah itu nggak sah sholatnya. Baik, kemudian atau di atas kendaraan, ya. Kalau misalkan kendaraannya berjalan, ya otomatis apa namanya dia nggak bisa istiqomah menghadap kiblat, ya, pasti kan jalan gitu. Nah itu nggak apa-apa. Nah kemudian toib lau sholat bijtihadihi. Nah, misalkan dia sholat dengan ijtihad, misalnya dia nggak, dia kita sampai di kamar hotel misalkan, terus kita nggak punya kompas atau apapun alat yang bisa membantu kita untuk mengetahui kiblat, ya. Kita juga nggak tahu misalkan baratnya tuh kemana. Istilahnya kita di tempat tertutup yang mana nggak tahu di mana arah kiblatnya. Nggak lihat matahari, nggak ada handphone. Nah, itu gimana? Kita harus sholat dengan ijtihad, ya. Jadi sholat menghadap kiblat itu wajib dengan ijtihad juga. Dalam artian kalau kita nggak tahu kemana kiblatnya, kita harus berijtihad. Kira-kira barat ke sini. Misalkan kita di Indonesia, oke, kira-kira barat ke sini. Oke, kita sholat dengan ijtihad itu. Nah, tapi kalau misalkan, kan tadi kita sholat dengan ijtihad nih. Ijtihad kita ke kanan misalkan. Arahnya ke kanan misalkan. Kiblat arahnya ke kanan. Ya. Nah, kemudian setelah itu, uh, kita disamperin sama penduduk lokal. Terus kita nanya, tadi kiblatnya ke kanan bukannya? Ceritanya kita nggak tahu ada orang di situ, ya. Ceritanya kita nggak tahu ada orang di situ. Akhirnya kita sholat ke kanan. Ternyata ada orang. Udah gitu orangnya penduduk lokal situ. Nah, kemudian dia bilang enggak, kiblatnya ke kiri. Nah, itu udah pasti fix salah, ya. Fix salah. Maka dia harus ulang sholatnya. Gitu.
Kenapa? Karena dia sholat dan udah fix salah. Tayakkona au tabayyana khata'uhu. Wajib alaihi i'adah. Nah, tapi kalau misalkan yazun ala annal qiblah ke kanan, tapi dia apa namanya? Dia mengira doang. Zonna kayaknya tadi salah deh. Kayaknya. Ya, kalau cuma zon ya 50% yakin 50% gak yakin, maka nggak harus i'adah. Jadi yang harus i'adah itu ketika yakin 100% kiblatnya memang salah. Nah, kalau misalkan nggak yakin dalam artian nggak ada nggak ada bukti kuat kiblatnya kemana, maka nggak harus i'adah. Kenapa? Karena dalilnya al-ijtihad layan kudu bil ijtihad ya. Ijtihad yang pertama tadi itu nggak akan membatalkan ijtihad kita yang kedua ya. Karena ini juga posisinya masih masih zon. Beda kalau yakin. Kalau udah yakin, ya kan? Kalau udah yakin nih, yakin salah. Udah gitu buktinya kuat ya. Orang lokal bilang kiblatnya tuh ke kiri, kamu salah tadi ke kanan. Nah, itu kita harus ngulang sholatnya. Tapi kalau masih zone, ya misalkan di seluruh kota itu, misalkan di tempat itu semuanya musafir, nggak tahu di mana negara ini kiblatnya kemana, kota ini kiblatnya kemana. Maka kalau masih zone itu nggak harus diulang. Kenapa? Karena al-ijtihad layan kudu bil ijtihad, ya kan? Nah, kemudian kalau misalkan zuhur berijtihad ke barat, terus pas asar, kayaknya ke timur deh. Apakah harus iya ada? Enggak juga. Kenapa? Karena al-ijtihad layan kudu bil ijtihad. Sampai 100% ketahuan salah baru. Nah, nah kemudian at-taharatu anil hadatsil asghar wal akbar wa taharatu anil najas fil badan wa thawb wal makan. Nah, jadi syarat sah salat yang ketiga apa? Taharah dari hadas besar atau hadas kecil ya. Hadas kecil itu apa namanya? Bisa dihilangkan dengan berwudu dan hadas besar dengan mandi. Wa taharatu anin najas fil badan wa thawb. Nah, kita juga harus bersih dari tempat pakaian dan badan kita ya. Harus bersih dari najis. Taib. Taib itu shalla wa fi thawbihi au fi badanihi au fi makanihi najasah walam nakun na'rif min qabl. Misalkan ternyata di baju kita ada najis, kita taunya setelah sholat. Nah, kita harus ngira-ngira dulu nih. Kita ngira-ngira ini tadi najisnya ada sebelum sholat atau setelah sholat ya. Ini kira-kira dulu. Kalau nggak yakin juga, afdolnya ya ada. Ya. Kalau kecuali kalau misalkan eh, darah setitik, nah itu atau kotoran yang setitik itu maafu. Tapi kalau udah jelas ya, misalkan di tempat atau di baju tersebut ya, ada najisnya udah jelas, nah maka itu harus iadah ya. Nah, kemudian satrul aurah wa auratul rajul fi shalah ma baina surah wa rukbah ya. Menutup aurat. Aurat laki-laki dari mana? Dari pusar sampai lutut. Dan aurah wa auratul hurrah ya, bermakna al-muslimah ya, seorang perempuan yang merdeka, itu auratnya dari fisolah. Nah, kalau laki-laki ya, oh ya sebentar. Laki-laki ya, mau dia laki-laki hur ya, atau abad, hur atau abad, itu sama auratnya dari pusar sampai lutut. Nah, kalau perempuan itu beda ya, antara yang merdeka dengan yang budak ya. Kalau yang merdeka, auratnya tuh seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan ya. Telapak tangan ini mencakup punggung tangan dan telapak tangan. Nah, kemudian wa auratul amah dan auratnya hamba budak perempuan ya amah. Fi sholati ma baina surah wa rukbah. Antara pusar dan lutut itu kalau amah ya budak perempuan. Nah, kemudian al ilmu bi fardiyatiha ya. Kalau di mazhab Syafi'i harus bahwasanya kita mengetahui bahwasanya salat itu wajib. Rukun-rukunnya apa aja? Al ilmu bi fardiyatiha. Baik. Terus takbiratul ihram wajib masalah. Rukun, sujud, ruku. Nah, itu. Jadi al-ilmu bi fardiyatiha. Nahnu na'lam ala anna shalah wajibah wa arkanuha kadza wa kadza wa syurutuha kadza kadza ila akhirih. Nah, kemudian Allah ya'taqid fardan min furudiha sunnah. Nah, kama qad zakartu qabla qalil, dia mengetahui bahwasanya Fatihah itu wajib. Nah,
rukun ya. Kemudian bahwasanya orang balik harus wajib sholat. Kemudian dan semua yang udah kita pelajarin ini ya, ya dalam artian syurut wujub, kemudian syurut sihah, ya, kemudian hukum sholat. Nah, itu dia harus tahu al-ilmu bifardiyatiyat. Kemudian Allah ya takid fardhan min furudiha sunnah. Nanti kita bahas tentang rukun-rukun sholat. Nah, maksudnya itu. Jadi dia tidak mengira bahwasanya apa namanya misalkan rukun sholat apa jadi kan takbiratul ihram. Kemudian dia harus tahu bahwasanya takbiratul ihram itu rukunnya wajib. Kalau dia bilang bahwa apa namanya takbiratul ihram itu tidak wajib, nah itu nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena secara nggak langsung dia nggak tahu tata cara sholat, ya nggak. Ketika dia nggak tahu tata cara sholat, gimana kita mau menghukumi sholat kita tuh sah atau enggak? Bagaimana kita mau menghukumi sholat kita sah atau tidak kalau kita nggak tahu syarat sahnya, rukun-rukunnya. Nah makanya di dalam mazhab Syafi'i syurut siha itu al-ilmu bifardiyatiha wa ala ya'taqid fardhan min furudiha sunnah. Gitu. Kalau misalkan dia bilang sholat subuh nggak wajib, ya berarti dia nggak sah sholatnya dalam artian dia berarti sholat dengan keraguan. Nah, sedangkan dalam ibadah itu kita harus tahu, oh sholat subuh wajib, sholat zuhur wajib dalam artian kayak gitu. Nah, kemudian nggak boleh juga kita nggak tahu rukun-rukun sholat apa aja. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu rukun-rukun sholat, gimana cara kita menghukumi sah atau enggaknya sholat kita? Gitu. Kemudian, nantakil ila arkanis sholah. Ya. Nah, arkanis sholah. Taib. Arkanus sholah minha rukun kolbi ya. Jadi ulama di mazhab Syafi'i itu ada membagi rukun menjadi rukun kolbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Rukun kolbi apa? An-niyah. Ya. An-niyah. Nah, kemudian apa itu an-niyah? An-niyah itu al-azam ya. Al-azam. An-niyah asna takbiratul ihram ya. Niat di ketika apa berdekatan dengan takbiratul ihram atau ketika takbiratul ihram niat bersamaan. Jadi benar-benar bersamaan ya dalam artian kayak gitu. Kemudian mahalun niyah al-qalb ya. Kita tahu bahwasanya mahalnya niyah tuh di hati. Nah, tapi di mazhab Syafi'i at-talaffuz biniyah apa hukumnya? Sunnah. Baik. Kemudian idza kanatis shalah fardhon wajaba qasdul fi'il wa ta'yin wal fariidhah. Nah, jadi kalau misalkan salatnya fardu ya, kita harus wajaba qasdul fi'il wa ta'yin wal fariidhah ya salat. Nah, makanya kalau di mazhab Syafi'i kan usolli fardhu zuhri masalan usolli fardhu zuhri. Nah, qasdul fi'il usolli fardhu zuhri. Saya niat salat zuhur. Wa ta'yin usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Ya, usolli fardhu tadi ya, ada ta'yin ada fardiyah masuk di situ. Qasdul fi'il wa ta'yin wal fardhah. Nah, itu ya. Saya niat salat zuhur. Udah gitu. Jadi niatnya itu misalkan kita mau sholat, kita harus ta'yin. Ta'yin ini sholat apa? Kenapa harus ada idza kanat sholat fardhon wajib qasdul fi'il wa ta'yin wal fardhu? Kenapa? Karena misalkan nih ya, misalkan sholat zuhur arba rakaat, wa kadzalika sholatul asr arba rakaat. Yang membedakan zuhur dengan asar selain waktu apa? Niat. Nah, contoh yang kedua, sholat subuh 2 rakaat. Sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat juga. Nah, yang membedakan antara sholat sunnah dengan sholat fardu apa? Di niat, di ta'yin niatnya. Ya kan? Makanya sholat fardu itu yajibu ta'yin. Sholat fardu, maksudnya ada artian usolli fardo subhi misalnya. Wa idza kanat nafilatan muaqqatah. Nah, nafilah muaqqatah itu apa? Nafilah muaqqatah bermakna nafilah allati laha alwaqt. Mislu al-aidain, salat Id, ya Idul Fitri, Idul Adha. Waktunya kapan ya? Idul Fitri 1 Syawal gitu. Kemudian duha ya. Salat duha itu masuknya ke nafilah muaqqatah, salat sunnah yang ada waktunya ya kan? Kemudian witir ya ba'da salatil isya tuh, sunnah muaqqatah. Dalam artian dia salat sunnah punya waktu ya, waktu yang terbatas ya. Salat witir ya waktunya dari setelah salat isya. Salat duha waktunya maksimalnya sampai sebelum zuhur begitu. Wah, kemudian salat rawatib ya, salat ba'diyah, salat qobliyah itu kan waktu, ada waktunya muaqqatah ya. Muaqqatah maksudnya waktunya itu sementara. Muaqqat kan artinya sementara. Dalam artian waktunya dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Ada patokan waktunya ya. Kalau salat sunnah mutlak nggak ada patokan waktunya. Itu maksudnya. Nah, kemudian salat khusuf ya, gerhana matahari, gerhana bulan itu kan
Sholat sunnah yang memiliki waktu dan waktunya sementara. Ya udah ketika gerhana. Ya udah ketika gerhana matahari. Ya udah ketika gerhana bulan. Nah, kemudian auzat sabab wajib qasdul fi'il wa ta'yin ya. Wa idza kanatin nafilatu muaqqatatan auzatus sabab wajabat qasdul fi'il wa ta'yin. Wa idza kanat mutlaqah wajib qasdul fi'il faqat ya. Jadi kalau misalkan sholat sunnahnya itu yang punya waktu atau sholat sunnahnya itu apa namanya punya sebab ya, zatus sabab. Mhm. Zatus sabab imam mutaqaddim atau mutaakhir ya, maka wajib qasdul fi'il wa ta'yin. Maka wajib sama juga wajib qasdul fi'il wa ta'yin ya. Salat sunnah apa nih? Duha kah? Nah, salat sunnah apa nih? Witir kah? Nah, apa tarawih kah? Ya kan? Itu harus harus ditakyin. Ini salat apa gitu. Kemudian wa idza kanat mutlaqah ya, kalau misalkan salat sunnah mutlak wajib qasdul fi'il faqat ya. Salat sunnah mutlak ya udah salat sunnah mutlak. Nah, kemudian takbiratul ihram ya, rukun salat. Nah, kemudian tadi kita bilang ya, ada rukun qauli dan rukun fi'li. Nah, takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, tasyahudul akhir, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudul akhir wa taslima al-ula, itu masuknya ke rukun qauli. Nah, kemudian takbiratul ihram ya, rukun qauli. Al-qiyamu 'alal qadiri fil faraid ya, itu rukun fi'li ya. Berdiri bagi orang yang mampu. Kemudian qiraatul Fatihah 'alal imam wal ma'mum wal munfarid ya. Di mazhab Syafi'i yajibu 'alal ma'mumi an yaqra'a al-Fatihah. In ajaza in ajaza in ajaza syakhsu qira'at al-Fatihati famada 'alaihi fa 'alaihi ta'allumaha wa hifdhaha. Nah, jadi wajib ya, yajibu alaihi an yu'allima wa an yahfadha. Ya, jadi harus belajar dan harus hafal Fatihah. Taib, wa in lam yahfadha masalan, uh, baru masuk Islam masalan. Nah, gimana hukumnya? Wa in lam yahfadha katabaha liyaqra'ha. Dia boleh nulis, terus dia baca ketika sholat. Wa in ajaza, kalau misalkan dia nggak bisa juga, misalkan dia umi, ya nggak bisa baca. Qara'a sab'a ayatin, ya, dia baca ayat lain yang dia hafal, misalkan la tanqus hurufuha an hurufil Fatihah, yang mana hurufnya tidak eh, tidak lebih kurang daripada huruf yang ada di surat Al-Fatihah. Ya, jadi minimal sama atau lebih jumlah hurufnya yang dia baca di yang dia baca, kan dia nggak bisa baca Al-Fatihah. La yastati aulam yahfaz Al-Fatihah. Lam yahfaz Al-Fatihah masalan, walakin yahfaz ayat ukhra. Misalnya, masalan. Nah, boleh dia baca ayat lain, tapi bisyarat an yakunal adadil huruf, dengan syarat jumlah huruf yang ada di ayat tersebut atau surat tersebut harus sama atau lebih daripada surat Al-Fatihah. Kalau kurang dari surat Al-Fatihah, nggak bisa. Nah, oh toib, dia nggak hafal surat lain, nggak hafal Al-Fatihah, tapi dia hafalnya apa? Dia hafalnya zikir-zikir pendek misalkan. Wa in ajaza qira'a sab'ah adkar la tanqus hurufu 'anil Fatihah. Oke, dia cuma hafal zikir. Ya misalkan dia hafal subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, dia baca dengan syarat hurufnya nggak kurang dari huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Masih nggak bisa juga. Wa in ajaza zalik, misalkan. Masih nggak bisa juga nih, gimana dong? Waqafa biqadril Fatihah. Oke, dia berdiri selama kira-kira baca surat Al-Fatihah berapa? Berapa menit misalkan? 1 menit misalkan. Atau kurang. Nah, maka dia berdiri. Oke, dia diam, dia berdiri. Ala qadri qiraati surat Al-Fatihah. Kira-kira selama apa surat Al-Fatihah? Kayak gitu. Baik, daqiqah astazin ila dorotil miyah. Sebentar ya, anak izin ke kamar mandi sebentar.
طيب نواصل. ثم تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام يا واضح. القيام على القادر في الفرائض نعم. طيب على العاجز، إذا كان عاجزا عن القيام فيصلي قاعدا. وإن عجز عن ذلك mustalqiyan ya, kalau misalkan dia nggak bisa diri dia duduk, nggak bisa duduk dia menghadap ke kanan atau nggak ke kiri, kalau nggak bisa juga dia terlentang. Kemudian qiraatul Fatihah al imam wal ma'mum wal munfarid. Nah, taib. Oh, tahaddatsna an dzalik. Summa ar-ruku' ya, wadih ar-ruku', summa ar-rukn alladzi ba'dahu al-i'tidal ya, wadih al-i'tidal. Ruku' dia i'tidal. Kemudian as-sujud marratain wa yajibu alaihi an yasjuda ala sab'ati a'dha ya. Apa aja yang harus menempel ketika sujud? Jabhah, wa butunul yadain, wa rukbatain, wa butunul asabi ar-rijlain, wa hadha yajibu fi juz'i kulli al-a'dha al-madhkurah la laisa jami' al-a'dha ya. Jadi beberapanya aja. Baik. Kemudian al-julus baina sajdatain ya, duduk di antara dua sujud. Kemudian at-tasyahud al-akhir, hadza rukun. At-tasyahud al-akhir ruknun. Kemudian al-qu'ud litasyahud al-akhir ya, duduknya ya. Nah, kemudian as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahud al-akhir ya, salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahud akhir hadza ruknun aidon. Kemudian as-salam wal wajib at-taslimah al-ula ya, salam dan yang wajib itu salam yang pertama. Kemudian at-tumaninah ya, tumaninah dan at-tartib. Taib, semua as-sunan asna as-shalah. Apa aja? Nah, huna as-sunan qabla shalah wa as-sunanu qabla sholati wa asna'aha wa ba'daha katsirah. Ya kan? Salat sunnah sebelum salat ya, atau ketika salat itu banyak ya, atau setelahnya itu banyak ya. Qala sahibut taqrirat as-sadidah wa hiya sunan katsirah awsaluha ba'duhum ila khamsami'ah sunnah ya. Jadi salat sunnah. Sunnah-sunnah dalam salat itu banyak. Ada yang menyampaikan bahwasanya 500 ada sunnah. Sunnah di dalam salat ada 500. Wa ba'duhum ila mi'as sunnah. Kemudian ada yang bilang juga 800 sunnah. Wa ba'duhum ila alfi sunnah. Ada juga yang sampai 1000 ya. Nah, ada di kitab Taqrirat As-Sadidah. Kemudian taib. Sunan asna shalah tanqasimu sunan shalah ila ab'ad wa hayat ya. Di mazhab Syafi'i ada sunnah ab'ad, ada juga sunnah hayat. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad hiya sunan al-majburah bi sujudi sahwi ya. Sawa'un tarakaha amdan aw sahwan wala tubtil as-shalah bitarkiha wa summiyat ab'adan li'annaha ashbahat al-ab'ad al-haqiqah wa hiya al-arkan ya. Dinamakan salat sunnah ab'ad ya. Salat sunnah ab'ad. Kenapa? Karena dia sunnah pertama dia bisa disempurnakan dengan sujud sahwi jika dia meninggalkannya secara sengaja atau lupa, dan sholat tidak batal jika dia meninggalkan sunnah-sunnah ini ya. Kemudian dinamakan sunnah abad karena dia menyerupai rukun. Nah, asbahat al-abad al-haqiqah wahiyah al-arkan. Nah, dan dia menyerupai rukun sholat. Apa aja sunnah abad? Tasyahud awal ya. Kemudian julus li tasyahudil awal, as-shalah ala nabi ba'da tasyahudil awal. Kemudian as-shalah ala al ba'da tasyahudil akhir. Nah, itu sunnah ya. As-shalah ala al Ibrahim ba'da tasyahud al-akhir itu sunnah. Kemudian al-qunut ba'dal i'tidal min ar-rak'ati tsaniyah wa fi akhir rak'ah min al-witr fi nisfi tsani min Ramadan. Nah, kemudian salat sunnah hayat. Apa itu sunnah hayat? Hiya sunan allati yuthabu 'inda fi'liha wa la tabtulus shalah bitarkiha wa la tajburu bisujudis sahwi ya. Dia sunnah yang mana kalau mengerjakannya itu mendapatkan pahala dan tidak batal salatnya dengan meninggalkannya, dan tidak dapat tergantikan oleh sujud sahwi ya. Raf'ul yadain maksudnya nggak harus sujud sahwi ya. Kalau lupa. Raf'ul yadain fi takbiratul ihram. Wad'ul yumna 'alal yusra 'indal qiyam. An-nazar ila mawdi'is sujud. Itu salat sunnah hayat. Kemudian doa istiftah, al-isti'adzah qabla qiraatil Fatihah, al-jahru fi mawdi'ihi wal israr fi mawdi'ihi. Jadi kalau misalkan apa namanya lupa jahar atau lupa israr, nah itu masuk ke sunnah hayat, nggak perlu
apa namanya sujud sahwi ya. Kalau dia lupanya di hayat, sunnah hayat. Kalau sunnah abad, sujud sahwi. Nah, kemudian isti'adzah qabla qiraatil Fatihah itu sunnah juga ya. Kemudian al-jahru tadi udah at-ta'min ya, an yaqul al-ma'mum amin ba'da faragha imam walat dhalin. Nah, kemudian qiraatus suwar ba'da al-Fatihah fi raka'atain al-awwalain. Kemudian takbiratul intiqal sunnah inda syafi'iyat, at-tasbih fi ruku' wa sujud aidan sunnah hayat. Kemudian wat tasmi' wa tahmid inda al-i'tidal ya. Rabbana lakal hamdu min samawati ila akhirih wa ul anfi 'alal ard fi sujud wa qarzalika min sunan ya wa qarzalika li anna sunan fi shalah katsirah. Baik. Tsumma nantaqil ila umur tukhalifu fiha al-mar'ah ar-rajul. Nah, hunaka umur tukhalifu fiha al-mar'ah ar-rajul. Awalan, dhammul a'dha lil mar'ah ay dhammul mirfaqaini ilal janbaini asna ar-ruku' was sujud. Nah, kalau laki-laki ya kan dia disunahkan untuk melebarkan tangannya. Kalau perempuan nggak kayak gitu ya. Dhammul a'dha. Nah, karena hunaka umur tukhalifu al-mar'ah ar-rajul ar-rajula. Tayyib. Nih, dalilnya adalah ya kulna ana kullu ma najidu fi fil fikih hunaka adillah. Tapi kalau di dalam fikih nggak disebutin dalilnya ini. Kenapa? Karena concernnya fikih yaitu hukum. Kalau mau cari dalilnya di pembahasan usul fikih gitu ya. Cuma ulama ya yak tasir ya enggak. Kenapa? Karena fikih itu cakupannya misal amatun nas ya. Misalkan nih, bukan antuna, misalkan antuna tolib ilm ya, tolib ilm syar'i ya, antuna udah belajar ini. Tuh. Kalau misalkan orang umum ya kan, dia itu wajib untuk belajar apa namanya fiqhul ibadah. Ya, itu fardu ain ya. Kita tahu cara toharo, cara tata cara sholat itu fardu ain bagi seluruh umat muslim wajib mempelajarinya. Oke, dan wajib belajar ya, wajib belajar dan mempelajarinya. Gak ada alasan A, B, C, D, nggak ada. Ya, itu yang pertama. Nah, tadi kita bicara konsepnya orang umum. Nah, apakah orang umum nahnu nukhatibuhum wa dalil kada wa kada? Mereka tahu dalil aja nggak misalkan ya. Jadi bukan tempatnya orang umum untuk mengetahui dalilnya ini, dalilnya ini. Itu apa ranahnya thalib ilm dan bukan cakupannya ilmu fikih ya. Maksudnya dalam artian ilmu fikih semuanya diambil dari dalil dan dalil kita tahu ada Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, apakah orang awam tahu ini? Enggak. Jadi, nahnu la nukhatibu dalil kada wa kada. Nah, walaisa min sya'ni amatin nas dan bukan juga minal adab ya. Ini dalil nanya, ini dalilnya apa? Ini itu laisa minal adab. Dalam artian kita tahu kayak gini, iya tahu dan ada dalilnya ada ya, tapi bukan berarti ketika misalkan dibilang di buku fikih kayak gini ya, domul a'dha lil mar'ah ay domul mufakkat. Dalilnya apa? Nah, hadza laisa minal adab. Laisa minal adab lima dali ana hunaka dalil ala zalika. Walakin nahnu ladzi lam na'rifu wa lam nata'allam bihi. Walaisa ada mudalil, ada mudzikri dalil laisa dalil ala adami dalil. Gitu. Oke? Okay? Taib. Nah, kemudian lima rawahu syaikhon karena Rasulullah SAW idza sajada jafa baina yadayhi hatta law anna bahmata aradat an tamur tahta yadayhi marrat ya. Wa an Abi Humaid radhiyallahu anhu fi sifati salati Rasul SAW wa idza sajada faraja baina fakhidaihi ghair hamil batnihi ala syai' min fakhidaihi. Nah, kemudian uh, yang kedua ya, ini nah, al-mar'atu tadummu ba'daha ila ba'd ya wal talsiqu batnuha bi fakhdzaihi wa mirfaqaihi bi jambaihi lima rawa al baihaqi annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala imra'atain tusalliyani faqala idza sajatuma fadamma ba'dal laham ila al ard fa innal mar'ah laysat fi dzalika karrajul. Nah, jadi kalau apa yang kita temuin ya, apa yang kita temuin di masyarakat Indonesia ini bahwasanya perempuan nggak seperti laki-laki kayak gini, bahwa kita belajar dari SD kita lihat orang Indonesia seperti ini normal ya, normal kayak gini ya, dom ya enggak. Nah, ternyata bukan nggak ada dalilnya, kita yang nggak tahu ya kan. Tadi kita bilang bahwasanya ketika dalilnya tidak disebutkan bukan berarti dalilnya nggak ada, kitanya aja yang belum belajar.
Dan ulama ketika membahas ilmu fikih bukan berarti dalilnya enggak ada, tapi nahnu naromanil ladzinu khotibuhu, ya kan? Ketika kita berbicara sama orang kan kita ngelihat kan ini ini audiensnya ini audiensnya udah tahu apa itu dalil nggak ya? Kalau misalkan anak ngomong dalil di depan anak TK, mereka bakal, hah apaan sih? Ini orang ngomong apa? Dalam artian kayak gitu, ya kan? Karena bukan tempatnya orang umum untuk bertanya seperti itu. Dalam artian, kalaupun kita kasih tahu, mereka nggak akan tahu kaifa isti'malul adillah. Ya, bahkan kita sendiri masih mungkin bisa salah-salah dalam dalam menggunakan dalil, ya kan? Jadi itu bukan apa namanya kita harus ya nggak ada dalil bukan berarti tidak disebutkan bukan berarti nggak ada ya. Berarti kitanya aja belum belum tahu. Nah begitu juga al umur al kathiro. Nah begitu juga hal-hal lain. La budalana an nudarib anfusana ala alal bahats gitu. Jadi jangan langsung judgmental. Oh ini berarti nggak ada. Bukan yang nggak ada, mungkin kita yang belum tahu gitu ya. Apalagi kita talib ilmu nih. Itulah peran kita untuk, oh ternyata ini diambil dari ini. Oh disebutkan di kitab ini. Oh di sini nggak ada. Oh di kitab ini ada. Kayak gitu. Nah itu tadi ya. Tadumul mar'ah. Tadumul a'dha lil mar'ah. Ait domul mirfaqaini ila jambain asna arruku was sujud ya. Kemudian juga secara logika ya perempuan itu kan ada beberapa nggak kayak laki-laki ya. Mungkin perempuan itu mohon maaf ya dadanya kemudian dalam artian kalau misalkan kita sholat pakai pakai baju, maksudnya kalau di Indonesia kan adatnya pakai mukena ya, pakai mukena. Daqiqah. Taib, afwan ya, ada telepon tadi dari orang tua. Nah, kemudian wal mar'ah tadumu. Oke, udah ya tadi. Wa takhfid sautuha ya. Khafdus saut. Oh, di sini al aurah. Fa inna auratal mar'ah. Nah, tadi ya umur tukhalifu fihal mar'ah ar-rajul. Yang kedua aurah. Nah, tukhaliful mar'atu ar-rajula fil aurah. Nah, kemudian al-azan wal iqamah ay la yusannu lil mar'ati al-azan wal iqamah bi khilafir rajul. Ya. Azan dan iqamah. Ya, kalau perempuan tidak disunahkan untuk azan dan untuk iqamah, beda dengan laki-laki ya. Kenapa? Li'anna apa dalam bahasanya istilahnya perempuan itu asalnya tertutup gitu. Jadi kalau misalkan azan itu kan harus kayak kemarin yang kita belajar, azan itu kan harus dengan suara lantang segala macam. Nah, kalau perempuan ya kan nggak mungkin kayak gitu ya. Walaupun suara bukan aurat, nah, sautul mar'ah laisa bi aurah, walakin hakikohnya mar'ah itu nggak untuk yang azan, Allahu Akbar, nggak. Itu sya'nur rajul ya. Bukan bukan itu artinya apa namanya? Perempuan itu makhluk kelas 2 di dalam Islam, nggak abadan. Hasya an takun nazalik. Tapi dalam artian ini lebih cocok perempuan nih seperti ini, nggak azan itu lebih cocoknya laki-laki, perempuan cocoknya ini gitu. Tapi bukan berarti menomorduakan perempuan ya. Dalam hal ini enggak. Nah, kemudian al adzan wal iqamah la yusannu lil mar'ah al adzan wal iqamah bi khilafir rajul. Kalau laki-laki memang udah tabiatnya mereka lantang suaranya, dari segi suara aja udah beda kan.
laki-laki suaranya lebih lantang daripada wanita dan memang mereka lebih pas untuk hal tersebut. Nah, kemudian eh khafdul mar'ah khalas, at-tasfiq indal mar'ati. Naam. At-tasfiq indal mar'ati. Baik. Idza nasiyal imamu fa 'alal ma'mumi an yudzakkira dzalik. Ya kan? Kalau misalkan imamnya lupa, kita harus mengingatkan. Nah, kalau perempuan dengan tepukan tangannya. Kayak gini ya. Gitu. Kalau laki-laki tasbih indar rajul litanbih syai' fi shalah ya. Kalau laki-laki tasbih untuk mengingatkan si imam ya. Kalau perempuan dengan tepukan tangan. Taib. Kemudian mubtilat as-shalah al-hadi asyar. Hal-hal yang membatalkan salat. Awalan al-kalamul amd yubtilu walau aqal min arba'i kalimat amdan. Wa yubtil kalimat fa aktsar sahwan. Jadi berkata secara sengaja al-kalamu amdan ya. Walau aqal min arba'i kalimat walau biharfain au biharfin mufham. Nah, kalau kata syarih di sini walau biharfain au biharfin mufham. Lima rawahu Muslim anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai' min kalamin nas. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Jadi contohnya gini. Ini relate nih, relate ya. Idza natahaddat ma'a sadiqatina abro wasail WhatsApp masalah. Ad-dardasha ya, chatting ya, chatting. Chatting. Fi mukalamah ataupun kita ngomong biasa ya. Kalau di chatting lah. Di chatting kadang kita suka bales misalkan sama teman kita ya. Kamu mau pergi ke sini nggak besok? Nah, terus nahnu kita balas dengan kata apa misalkan y, y dan a ya. Kalau dalam bahasa Arab misalkan y, iya gitu. Nah, itu kan mafhum ya, mafhum bahwasanya y itu iya, g itu enggak. Nah, jadi kalau misalkan di sholat dia ngomong y, nah itu kan mafhum bahwasanya itu artinya iya. Misalkan ditanya kamu mau ini nggak, terus dia di sholat ngomong y, itu kan mafhum bahwasanya dia mau. Walaupun cuma satu huruf, akol min arba'i kalimat amdan, tapi sengaja, itu batal. Ya, jadi kegambarkan bahwa wa yubtilu arba'u kalimat fa aktsar sahwan. Nah, kalau secara misalkan dia lupa nih, dia lupa. Nah, kalau dia lupa nggak apa-apa, tapi dengan syarat kalau dia lupa itu dengan syarat 4 kata ke atas. Jadi kalau udah 4 kata ke atas itu batal. Kalau 4 kata ke bawah, misalkan dia sahwan nggak sadar, itu nggak membatalkan sholat. Taib. Nah, kemudian ya. Kalau sahawa nasiya annahu fi shalah lam tubtil salatuhu. Taib. Au sabqul lisan ya, atau nggak sengaja ya, dia nggak sadar. Intinya kalau dia nggak sadar dan kurang dari 4 kata, maka nggak lam tubtil salatuhu. Falau takallama katsiran batalat hatta law kana sahiyan. Aha. Kemudian al-fi'lul katsir ya. Al-fi'lul katsir jadi banyak bergerak ya, al-mutawali bi a'dha'ihi as-saqilah. Taib. Nah, itu batal ya al-fi'lul katsir. Dengan a'dha saqilah. Walau kanat al-a'dha khafifah ka asabi' wa ajfan. Kalau misalkan gini-gini ya, walisan misalkan lidahnya bergerak-gerak, lam tubtil salatuhu bitahrikiha. Jadi kalau a'dha yang khafifah ya kayak tadi ya alis, mata, walaupun itu makruh ya, tapi kan dalam maksudnya gini, ada orang yang emang Allah ciptakan dia kayak gitu ya, nasallahu afiyah. Misalkan ada orang yang Allah ciptain, dia matanya bergerak-gerak, dia kelopak matanya berkedip-kedip, alisnya nggak bisa berhenti. Nah, itu nggak batal orang yang sholat kayak gitu. Tapi kalau orang normal ya jangan kayak gitu ya, walaupun nggak batal sholat, tapi laisa minal adab ya. Taib. Nah, yang batal apa tadi? Al-fi'lul katsir dalam artian sini apa tadi? Al-amal katsir at al-mutawalli bi a'dha sakilah ya, dengan kayak a'dha sakilah itu kan kayak kaki, tangan ya. Wal amal katsir huwa ma zada 'alal harakatain. Faman khata khutwataini lam tubtil. Nah, jadi kalau misalkan falau zada ba'dahuma harakah salisa ka'an khala'an alaihi masalan batalat salatuhu wa hadza in tataba'at. Fama law sawfa sala bainahu wa tawil falam tubtil. Jadi kalau misalkan di sholat jamaah ya, kalau misalkan laki-laki, misalkan tadinya satu orang, kemudian datang 2 orang lain, itu kan harus mundur ya, harus mundur. Nah itu nggak batal ya. Kalau gerakan 2 kaki ya, kalau misalkan sempit
terus kita agak bergeser atau gimana, gerakan dua kaki, faman khoto khutwata ini, faman khoto khutwata ini lam tubtil. Itu nggak batal ya. Itu nggak masuk fi'lul kasir, karena fi'lul kasir itu salah harokat mutawaliyah urfan walau sahwan ya. Jadi kayak kalau udah 3 langkah itu namanya udah jalan ya. Nah, kan geser lagi namanya jalan. Nah itu batal. Kalau salah harokat mutawaliyah urfan walau sahwan ya. Kayak maksudnya urfan di situ, misalkan di Indonesia 3 langkah itu udah jalan kan. Nah, secara uruf ya itu udah jalan ya. Nah itu nggak dinamakan apa namanya geser lagi intinya. Nah, walau sahwan, walaupun dia nggak ingat, tapi kalau dia udah bergerak lebih dari 3 kali dan a'dha sakilah ya tadi kayak kaki ya, tahu tangan ya, kalau udah lebih dari 3 kali, walaupun dia itu nggak sadar, itu batal. Terus kemudian al-aklu, ya betulu, qalilan, urfan, amdan. Jadi makan itu membatalkan sholat, walaupun itu sedikit, sengaja batal. Makan sedikit sengaja batal. Walayab tul illal kathir sahwan. Tapi kalau sedikit dan dia nggak sadar, nggak batal. Kalau makannya banyak, nggak sadar, batal. Jadi yang batal apa aja tadi? Ya betulu al-aklul kathir sahwan, al-kathir sahwan wal qalil amdan. Kathir sahwan, qalil amdan, batal. Ya kan? Makan banyak secara nggak sadar itu batal. Kemudian makan sedikit secara sengaja batal. Yang nggak batal apa? Kalau misalkan sedikit dan tidak sengaja. Nah, kemudian adam tawafur syart min syurutis sholah au taraka ruknun min arkaniha. Yang membatalkan salat yang terakhir ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau rukun-rukunnya tidak terpenuhi juga, atau dia meninggalkan rukunnya, itu juga membatalkan sholat. Taib. Asani asyar as-salawat al-masnunah tanqasimu an-nawafil ila ma tusannu fihal jamaah wa ma la tusannu fihal jamaah. Salat sunnah terbagi menjadi salat sunnah yang diwajibkan untuk berjamaah dan salat sunnah yang tidak diwajibkan untuk berjamaah. Ma la tusannu fihal jamaah, yang tidak diwajibkan untuk berjamaah, ya tidak disunahkan, sorry. Yang tidak disunahkan untuk berjamaah apa aja? An-naflu tabi' lil faraid. Salat sunnah rawatib ya. Salat sunnah rawatib itu tidak disunahkan untuk dikerjakan secara berjamaah ya. Nah, salat sunnah rawatib ada yang muakkadah sama ghair muakkadah. Yang muakkadah itu ada rakaatain qabla subah, rakaatain qabla zuhur wa ba'daha, wa rakaatain ba'dal maghrib, wa rakaatain ba'dal isya. Nah, ghair muakkad itu apa itu muakkad? Muakkad yakni ar-rasul SAW yudawim ala hadzal fi'al. Jadi maksudnya sholat sunnah muakkad itu Rasulullah SAW itu selalu menjaga sholat ini, nggak pernah ditinggalin. Nah kalau ghair muakkad, kadang Rasulullah tinggalin, kadang Rasulullah kerjain. Apa aja yang kadang Rasulullah kerjain, kadang Rasulullah tinggalin? Rok'atani ukhroyani qabla zuhur wa ba'daha, wa arba'u raka'atin qabla asr, wa raka'atani qabla maghrib, wa raka'atani qabla isya. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, dan 4 rakaat sebelum asar. Itu masuknya ke sholat sunnah ghair muakkad. Ya, kadang Rasulullah 4 qobliyah zuhurnya, kadang 2, tapi yang selalu itu 2. Ya, begitu juga ba'diyahnya zuhur. Kadang 4, kadang 2, tapi yang selalu Rasulullah jaga tuh 2. Kemudian qobliyah asar. Kadang Rasulullah kok ada qobliyah asar, kadang, tapi seringnya enggak qobliyah asar. Gitu. Itu ya tadi bedanya muakkad sama ghair muakkad. Muakkad itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yudawim ala hadhihi al-ibadah. Amma ghair muakkad ahyanan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yatruk hadhihi al-ibadah. Nah, kemudian ada salat sunnah nafil ghair tabi' lil faraid ya, yang enggak berkaitan dengan salat fardu, dalam artian enggak bergandengan dengan salat fardu. Karena salat sunnah nawafil tadi ya, rawatib itu bergandengan. Nafil itu artinya sunnah. Salat sunnah nafil itu artinya sunnah. Nafil itu sunnah. Kemudian tabi' lil faraid itu maksudnya rawatib ya, salat sunnah rawatib. Nah, kemudian an-nafil ghair tabi' lil faraid ya, bukan salat sunnah rawatib. Ya, bukan salat sunnah rawatib, apa tadi rawatib bergandengan dengan salat wajib. Nah, sholat sunnah yang nggak bergandengan dengan sholat wajib, apa? An-nawafil al-musamadzat al-awqat mu'ayyanah. Punya waktu tertentu. Tahiyatul masjid, atau punya sebab ya. Jadi, kadang namanya, jadi ulama itu
kadang menurut ulama ini namanya zat auqat muayyanah. Menurut ulama yang lain, tahiyatul masjid misalkan zatu sabab. Tapi zatu sabab juga ada auqat muayyanah. Dalam artian, dia sholat tahiyatul masjid karena masuk masjid. Karena ketika itu dia masuk masjid. Sebabnya itu. Nah, kalau witir, al-auqat muayyanah. Karena punya waktu tertentu. Gitu. Qiyamul lail, auqat muayyanah. Kapan qiyamul lail? Setelah sholat isya. Sholatul duha. Kapan sholat duha? Setelah 16 menit setelah terbitnya matahari. Nah, itu udah boleh sholat duha sampai sebelum zuhur. Wasalatul istikharah. Nah, satu istikharah namanya zat auqat muayyanah. Wasalatul tasbih, wasalatul awabin. Ya. Tapi kata ulama, salat istikharah sama salatul tasbih, dia namanya laisa hasabab. Apa maksudnya? Laha sabab mutaakhir. Ya. Sebabnya itu mutaakhir. Tadi kita bilang ya, kan kita mau salat istikharah untuk mendapatkan jawaban. Jadi kan mendapatkan jawaban dari Allah atau keyakinan dari Allah ya nggak harus berupa mimpi ya. Keyakinan dari Allah itu udah jawaban. Itu kan datangnya terakhir setelah sholat istikharah istilahnya ya. Bukan nggak cuma sekali ya. Ada yang sekali, ada yang 3 kali ya. Intinya berkali-kali ya. Nah itu kan sebabnya mutakhir. Nah maka ada ulama yang mengelompokkan juga ini namanya sholat zatus sabab al mutaakhir. Kalau tahiyatul masjid, witir, qiyamul lail, satu duha itu zatul sabab mutaqaddim atau nama lainnya zatul auqat muayyanah. Punya waktu tertentu. Nah, salatul tasbih, salatul awabin. Ya, apa itu salatul awabin? Baik salat as-salah bainal maghrib wal isya. As-salah bainal maghrib wal isya sumiyat bi salah al-awabin. Nah, kemudian salatul hajah ya, salat sunnah hajah. Wa sunnatul wudu ya, dia punya waktunya kan, waktunya tertentu setelah wudhu. Kemudian sunnatul qatl, sunnatul safar, wa sunnatul ihram, wa tawaf. Ya. Sunnatul qatl itu maksudnya sebelum orang melakukan apa kisos ya. Kan yang berhak menentukan siapa pekerja ya, pekerjanya itu siapa itu kan imam ya. Jadi hakim yang menentukan dia kerjaannya uh, mengkisos orang misalkan. Nah, kemudian bisa juga sunatul qatl itu dalam artian sebelum perang fisabilillah ya, jihad fisabilillah. Kemudian an-nawafil laisa laha waqt wala isim muayyan wa hiya an-nawafil allati yaf'aluha al-insan mata syaa illa fil awqatil manhiyah. Nah, an-nawafil laisa laha waqt wala isim muayyan. Nah, ini maksudnya sholat sunnah mutlak ya. Nah, wa hiya an-nawafil allati yaf'aluha al-insan mata syaa ya. Balik lagi ke sholat sunnah mutlak. Namanya an-nawafil laisa laha waqt wala isi muayyan. Nah, itu kan tadi ya, nggak boleh dikerjakan di al-waqt al-manhi anhu, waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah, kemudian sholat, nah, sholat sunnah mutlak itu nggak boleh dikerjakan. Nah, kot tahadas nabi zalika. Suma matusan hal jamaah. Nah, sholat sunnah apa yang disunahkan untuk berjamaah? Sholat al-aidain, idul fitr wal idul adha. Kapan waktunya? Ma baina tulu' syams wa zawaluha raka'atan yukabbar fi raka'al ula qabla al-Fatihah sab'u takbirat ghair takbiratul ihram wa fi raka'atis tsaniyah qabla al-Fatihah khams takbirat ghair takbiratul intiqal sumal khutbatan ba'dal faraq minha. Kemudian apalagi salatul tarawih sunnah juga berjamaah ma baina salatul isya wa tulu'il fajar 20 rakaah ya di mazhab Syafi'i itu 20 rakaat. Yusallim ba'da kulli rakaatain jadi 2 rakaat ya. Wa in salama ba'da kulli 4 rakaat lam yasih ya. Kalau misalkan dia 4 rakaat ya, kalau di mazhab Syafi'i enggak, di mazhab Syafi'i itu dua-dua ya, dua-dua. Tapi kalau di mazhab yang lain ya boleh ya, 4 langsung 6. Kemudian sholatul kusufain rakaatan likulli raka'ah qiyamani wa ruku'an wa sujudan sumal khutbatan ba'daha ya salat gerhana. Kemudian sholatul istisqa, salat meminta hujan 2 rakaat juga kal id sumal khutbatan ba'daha sama seperti salat id ya. Ada khutbah setelah salat id. Nah, taib babu salatil jum'ah. Man taqra? Zarifah sama. Tafadhali.
Babu salatul jum'ah al-awwal ta'rifu salatul jum'ah. Salatul jum'ati hiya raka'atani tu'addayani fi yaumil jum'ati waqtad duhri wa hiya mustaqillatun wa laysat duhran maksuratan. Asani syurutu wujubil jum'ah al-awwal al-islam al-bulughu al-aqlu al-hurriyatu ad-dukuratu as-sihhatu wal iqamatu. Asalis syurutu sihhatil jum'ah iqamatuha fi hitatil baladi aidahil umraniha. Asani as-salatu fi jama'atin wal jama'atu alal aqalli arba'un ahraran dukuran balighina mustautinina. Alis al-waktu waktu duhri khutbatan kanat aw salatan ar-rabi la tu'addadul jum'atu fil baldatil wahidati al-hamis al-khutbatani ar-rabi syurutul khutbati al-awwal al-qiyamu in istata'a wa in lam yaqdir khutaba qa'idan summa taqdimul khutbati ala salati at-taharatu fitrul awrah an takuna arkanuha bil arabiyyah ayasma'aha arba'una rajulan al-julusu bainal hutbataini al-muwalatu bainahuma wa bainas salati. Al-hamis arkanul hutbati al-awwal hamdulillahi fihima wala yakfi ghairul lafdil hamdi kasyukri summa as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima asalis al-wasiyatu bitaqwa fihima ar-rabi' qiraatu ayatin minal Qur'ani Fi idahuma. fi ihdahuma al-khamis ad-du'a'u lil mu'minina fi tsaniyati syaritatan ayyakuna ukhrawiyan. An yakuna ukhrawiyan. Taib. Daqiqah. Awwalu man shalla. Nah, awaluman sanna hadhi sunnah ya tadi. Salat sunnah qatl itu sahabi Khubaib bin Adi radhiyallahu anhu. Taib. Afwan, jadi salat sunnah qatl itu sebelum orang yang dikisos. Sebelum orangnya yang dikisos ya. Atau dihukum mati. Ya, jadi misalkan dia la sama Allah masalah ada orang yang ditangkap sama pemerintah misalkan ya. Kayak misalkan saudara kita di Suriah kemarin sebelum revolusi ya. Misalkan mereka ada yang dia kena hukuman mati misalkan. Orang kena hukuman mati, disunahkan dia itu untuk sholat 2 rakaat. Dan yang pertama kali melakukan ini adalah Khubaib bin Adi. Ya, salah satu sahabat Khubaib bin Adi. Ketika itu dia diperintahkan untuk dia ditangkap lah intinya, ditangkap sama orang kafir, ya, kemudian dia mau dihukum mati, kemudian dia bilang, da'ni usalli rak'atain. Nah, sejak itu menjadi sunnah ya, sunnatul qatl. Nah, kalau sebelum berperang tadi ya, bisa juga masuknya ke salat sunnah qabla safar ya. Nggak ditulis juga ya di sini, tapi ada juga salat sunnah qabla safar. Jadi sebelum kita berpergian, disunahkan untuk salat sunnah 2 rakaat. Namanya salat sunnah safar, ya bisa juga sholat sunnah sebelum berperang tadi kan ya, misalnya mau pergi berperang ya, dari rumah sholat sunnah dulu ya, bisa juga masuk ke dalam situ. Nah, kemudian tadi udah ya sholat sunnatul qatl, awwalu man shallaha wa Khubaib bin Adi, wa kana apa sejarahnya tadi, dia sebelum dihukum mati sama orang kafir, dia bilang, da'ni usolli rakaatain. Jadi sholat sunnah yang dilakukan oleh seseorang sebelum dia dihukum mati, apapun sebabnya. Dan dia muslim ya syaratnya tadi. Nah, kemudian sholat al-jum'ah. Al-awwal ta'rifu sholatil jum'ah. Sholatul jum'ah hiya raka'atan tu'addiyani fi yaumil jum'ah waktu zuhur. Jadi sholat jum'ah itu 2 rakaat ya, dan dilakukan di hari Jumat
di waktu sholat zuhur. Waktu zuhur, ya, bimakna madza ba'da zawal syams. Setelah matahari tergelincir. Begitu juga khutbahnya ya. Wahya mustaqillah walaisat zuhran maksurah. Maksudnya mustaqillah apa? Bimana anna salatal jum'ah ya itu ya udah dia sholat sendiri ya, sholat Jumat tuh sendiri, bukan sholat zuhur yang dikosor. Walaisat zuhran maksurah, bukan sholat zuhur yang dikosor, tapi sholat Jum'ah ya sholat sendiri mustaqil. Dia punya hukum sendiri, punya syarat-syaratnya sendiri dan rukun-rukunnya sendiri. Nah, kemudian syarat wajib sholat Jum'ah apa? Pertama Islam, ya balik. Taib, kalau anak kecil apa tadi? Ya sah sholatnya, tapi masuknya hitungannya bagi dia, bagi orang tuanya sunnah ya. Ya kan kalau anak kecil tuh sebelum dia balik, ya itu semuanya pahalanya kan buat orang tuanya. Kemudian al-aklu, ya, al-hurriyah, maka al-abad itu nggak wajib sholat Jum'ah. Kemudian az-zukurah, ya, laki-laki. Nah, perempuan nggak wajib sholat Jum'ah. Tapi kalau kita sholat al-mar'ah, sholat al-Jum'ah, fatasih, wa tahsul ala ajri sholat Jum'ah, wala tajibu alaiha sholat al-zuhur. Jadi kalau perempuan misalkan ikut sholat Jumat boleh nggak? Boleh. Dan apakah dia harus sholat zuhur? Enggak. Jadi kalau perempuan misalkan ikut sholat Jumat, dan udah sholat Jumat, ya nggak usah sholat zuhur lagi. Gitu. Kalau misalkan ya, misalkan. Nah, kemudian karena di beberapa sekolah di Jakarta ada ya perempuan yang ikut sholat zuhur, sholat maghrib, sorry, sholat Jumat. Nah, kemudian al-aklu al-hurriyah ya merdeka tadi, az-dzukura laki-laki udah. Kemudian as-sihah bimakna laisa bimarid ya, sehat walafiat. Kalau misalkan dia sakit, sakit yang ini ya, laisa adna sudah ya, bukan aduh pusing nggak sholat Jumat ya, nggak kayak gitu. Jadi sakit yang memang benar-benar nggak bisa membuat dia hadir di sholat Jumat, itu nggak apa-apa. Jadi gantinya sholat zuhur. Oke, kalau nggak sholat Jumat, berarti sholat zuhur gantinya. Baik. Kemudian al-iqamah ya. Al-iqamah bimakna laisa bi musafir. Karena kalau musafir nggak wajib sholat Jumat. Yang wajib kalau musafir laki-laki, misalkan apa? Cukup sholat zuhur ya. Oke. Tapi kalau dia mau sholat Jumat ya, misalkan berhenti nih hari Jumat, bisnya berhenti waktu buat sholat Jumat, ya dia berhenti sholat Jumat gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak sholat Jumat pun nggak apa-apa istilahnya. Tapi dia wajib apa? Musafir tadi. Wajib tetap sholat zuhur. Kemudian syurutu sihatil jum'ah, syarat sah sholat Jumat, iqamatuha fi khittatil balad ay dakhil umranil balad. Ya, jadi syarat sahnya sholat Jumat itu ketika dia itu mukim. Maksudnya gimana? Kalau misalkan, nah kita baca dulu sampai akhir ya. As-salatu fi jamaah wal jamaah alal aqal arba'una ahrar zukur balighin mustautinin. Ya. Syarat sah sholat Jumat yang kedua apa? Dilakukan secara berjamaah. Dan berapa jamaah itu? Setidaknya 40 orang merdeka, ahror, zukur, laki-laki, balik, ya balik, maka kalau misalkan ada perempuan nggak dihitung. Ya, kalau misalkan 39 laki-laki merdeka mukim, bukan musafir, ya 39 orang merdeka laki-laki bukan musafir, udah balik lagi 39. Satunya perempuan, maka nggak kehitung jamaah. Jadi gimana mereka kalau misalkan adatnya belum 40? Ya sholat zuhur aja berjamaah. Gitu. Jadi perempuan nggak kehitung, anak kecil yang belum balik walaupun laki-laki nggak kehitung 40. Kemudian musafir laki-laki balik, akil, tapi dia musafir. Nah, nggak kehitung tuh 40. Jadi kehitung 40-nya tuh dari mana? Laki-laki balik, akil, dan laki-laki balik, berakal, sudah balik. Kemudian mustautin, orang yang memang tinggal di situ, bukan musafir. Nah, jadi itu kehitung 40. Oke, jadi kalau misalkan tadi ya 39 laki-laki balik akil, satu lagi anak kecil. Nggak kehitung 40. Jadi 40 ini harus benar-benar ahror, zukur, balik, mustautin. Mustautin artinya orang yang tinggal di daerah situ, ya, bukan musafir. Kemudian waktu zuhri, ya waktunya waktu zuhur, ya. Jadi setelah ba'da zawal. Khutbahnya atau sholatnya. Jadi khutbahnya atau sholatnya harus setelah
zawal, setelah masuk waktu zuhur, nggak boleh sebelum waktu zuhur ya. Kemudian la tu'addadu al-jum'ah fil baldah al-wahidah. Nah, ini di zaman dulu ya. Nah, ini di zaman dulu itu sholat Jumat dilakukan ya udah di Madinah aja gitu. Nggak berbilang jumlahnya. Nah, tapi kalau di sekarang ya misalkan di sekitar wilayah rumahan aja misalkan sholat Jumat itu bisa di dua masjid. Kenapa? Karena kalau di satu masjid nggak ketampung. Nah, kalau kayak gitu, itu kan udah masuknya ke hajat ya, ke hajat. Bahwasanya ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa kalau misalkan sholat Jumat di suatu daerah itu dilaksanakan lebih dari satu masjid gitu. Kenapa? Karena al-hajat taqtadi ila dzalik, karena kebutuhan kebutuhan apa namanya sholat Jumat di lebih dari satu tempat itu apa namanya besar. Ya, bayangin aja misalkan di satu Jakarta cuma didirikan di Jakarta Pusat, nggak ketampung orangnya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan apa namanya at-ta'addud al-jum'ah fi aksar min masjidin wahid gitu. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang ini ya. Ini kenapa karena kayak gini ya? Karena Rasulullah dulu keadaannya seperti itu ya. Jadi kalau zaman dulu ya ketika Rasulullah SAW masih hidup, sholat jamaah ya imamnya Rasulullah. Orang yang dari Padang Sahara datang ke istilahnya mereka kalau mau sholat Jumat misalkan di Madinah ya udah dia jauh-jauh dari tempatnya datang ke Madinah kayak gitu. Nah kalau sekarang ya nggak apa-apa ya kan karena adatnya juga udah beda. Nah kemudian al khutbatan ya dua khutbah. Nah itu tadi syarat sihah sholat al Jum'ah. Taib. Wa qad intahayna min waqt banat walakin insyaallah nuwasilu ghadan li'anna mazala indana waqt ghadan wa kadzalika darsnya apa fik al-am ya bakilana safha wahidah. Nah, itu insya Allah masih ada waktu kita untuk menghabiskan ini. Nah, taib wadih, al-umur wadihah. Wadihah sudah. Taib al-an uridu an aku bitahdir ya. Absen al-an yaum al-isnin. Senin. Oke, Abidah, Hadir. apa Fadilah, Agna Rahma, Hadirah. Aisyah Nur, Ajwa Naili, Anissa Mardiah, Anissa Karina, Asma Suraya, Dina Dahlia, Hadirah. Fani, Faisha, Fauzia, Amatullah, Hadir. Fauzia Sobriana, Hania Azahro, Hanifa Munawiratun, Hadirah. Hanifa Zahra, Husna Akmilatun, Hadirah. Isna, Jihan, Hadirah. Kaulah, Hadirah. Lutfia Putri, Nabila Zahira, Nabila Askia, Hadirah Ustazah. Nada, Nadia, Natza, Naziha, Nida, Hadirah Ustazah. Oriza, Hadirah Ustazah. Konita, Hadirah. Salsabila, Hadirah. Salsabila Nur Ihsan, Salsabila Ramadhani, Salwa, Safia,
Shervina, Zarifa, Hadira sudah. Zaskia Aufa. Baik, syukran banat al-hudura musyarakah barakallahu fikum. Nantahi bidwa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wa iyyakum.